Ассалому алайкум мухлисону ҳаводорони футбол, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, гузориши мустақими шабакаи телевизионии футбол аз варзишгоҳи марказии шаҳри Саравшан манзури шумо шуда истодааст. Варзишгоҳе ки бояд пас аз чанд лаҳза дар ин ҷо бозии дастаҳои сардор аз шаҳри Турсунзода ва мизбонон дастаи Саравшан сурат бигирад. мавриди ёдоварест ки дастаҳо дар доираи бозии ҷавоби даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ҳам андари майдони рақобат мешаванд. Гуфта намонад ки рақобати аввали дастаҳо дар майдони хонагии дастаи сардор дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор гардид ва соҳибони майдон тавонистанд дар ҳамон дидор бар тими меҳмон бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст биёранд. Асадбек Зиёзода бозигари дастаи Саравшан ҳам ба дарвозаи рақиб ва ҳам ба дарвозаи дастаи худ гол зад ва як голи дигарро аз ҳайати дастаи сардор Идрис Бикмайкин марбути номи хеш кард ва ба ин тартиб бо бартарӣ метавон гуфт ки имрӯз дастаи шаҳри Турсунзода ба шаҳри Саравшан омадааст ва онҳо имконият доранд ки дар ин дидор ҳатто бо мусовӣ кардан роҳхати даври баъдии мусобиқаро барои худ таъмин кунанд. То чӣ андоза дастаи Саравшан дар назди мухлисони сершумори худ ба ин кор иҷоза медиҳад? мо инро дар тӯли 90 дақиқа ва агар лозим ҳам шавад дар экстра тайм ва силсилаи зарбаҳои пеналти хоҳем дид, албатта агар рақобат то ба он марҳила равад. Хуб, чӣ гуна ки гуфтем дӯстони азизу арҷманд, бозии аввали дастаҳо бо натиҷаи 2-1 ба анҷом расида буд ва қабл аз ин дар доираи бозиҳои даври 8-1 рақиби дастаи сардор ин бошгоҳи Рахш буд аз Лига Якум ки дастаи сардор дар ду рақобат тавонист бар ин тим пирӯз гардад бо ҳисоби 9-3. дастаи Саравшан бошад дар бозӣ ба муқобили дастаи шаҳри Ҳисор дастаи Барқчӣ пирӯз гардид. бозии аввал бо натиҷаи 2-1 ба анҷом расид ва дар рақобати баъдӣ нест ки бозии ҷавобӣ буд дар майдони Барқчӣ сурат гирифт. дар он дидор нест тими шаҳри Саравшан тавонист аз худ характер нишон бидиҳад ва пирӯз гардад. Ба ин тартиб бо ҳисоби 3-1 тавонист ба даври баъдӣ барояд ва чӣ гуна ки гуфтем дар
بازی اول دوره چهارک نهایی الکه در سفر دسته سرافشان نوکوم گردید و معلوم شود که اکنون در بازی امروزه دسته بازی جالب و دیدنی رو برای ما مخلصان پیشکش خواهند کرد، چون که خود دسته سرافشان در میدان خانگی خود برای به دست آوردن پیروزی مبارزه شدید نشان میدهد. توپ را از مرکز میدان بازیگران دسته سردار به رقابت وارد میکنند. برای این کار هم داور اساسی رستم نورمتوف اجازه داد. باید یادآور شد که در رقابت امروزه داور اساسی محض رستم نورمتوف، داور درجه یکم از شهر دوشنبه و با او در کنارها شریفبک نوردینوف داور درجه یکم از شهر دوشنبه و بهرام طاهری بهرام از شهر کلوب که هم داور درجه یکم است کمک میکند. داور چهارم باشد بختیار کومیلوف، داور درجه یکم از شهر کلوب است. نکته نماند که در بازی امروزه سیستم ورنیس فعالیت میکند. نصرالله کبیرов در آن حجره شخصی اساسی است. داور فیفا از شهر نورک و با اکمل بوریف اسیستنت رفری فیفا از شهر ترسونزاده کمک میکند. متخصص پخش نوارای تکراری باشد گلافشان سرای و متخصص از شهر دوشنبه است. کمیسر بازی رحمان مرتضیف از شهر دوشنبه و ناظر بازی عارف جورایف از شهر دوشنبه. حالا که شروع رقابت است باید توجه میکنیم به هیئت اساسی دسته ها. در دسته استراوشان در خط دروازه فرانسوا اکلسو است رقم 16 و در دفاع باشد رقم 14 عبدالجلیل منظرف 22 فریدون دهقانف 2 اسدبک زیازاده که کاپیتانی دسته هم است رقم 77 باشد سیدشو بوزورف. در خط نیمه مایه 27 بوبور قاسمov علیشیر میرزایف 88 دارد 8 شعبان نعیمov 10 باشد بانتو مزوکاکلی. در خط حمله جهانگیر سفرов رقم 9 است 45 عبدالله دوکوره. میگذاریم اکنون با معرفی هیئت دسته سردار. در دروازه جان رحمتov است رقم 1، در دفاع رقم 2 میرکومیل لوکایف 22 خوبجان احمدov 44 محمد جان اسحاقov 77 شاهین عباسیون. در خط نیمه مایه باشد رقم 7 رسول پایزov 21 بهرومان عظیمov. اینجا ارسال به داخل جریمه‌گاه و کمی بلندتر پرتافت صورت گرفت. شروع بازی از جانب بازیگران دسته سرافشان خوب است و چگونه که دیدیم اولین حمله رو هم صاحبان میدان توانستند که تشکیل کنند، اما ارسالی که از کنار چپی میدان صورت گرفت چندان درست و دقیق نبود. خب اکنون معرفیت تیم سردار ادامه میدیم. چگونه گفتم در خط نیمه مایه رسول پایزov 7 دارد 21 بهرومان عظیمov 15 سیلبک نوربویف و 55 احمد جان شایف. ابوبکر سلیمانov امروز در خط حمله است رقم 63 همراه با محمد نظریف رقم 66. الکه محمد نظریف در بازی اول خود با پیراهن دسته سردار در دوره رقابت لیگ اولی که به مقابل دسته پرواز صورت گرفت، این بازیگر خود را نشان داد. مورد یادآوری است که در همین روزانه گزارشی با هیئت شهر ترسونزاده آمد و در اولین بازی خود موفق شد که با زدن 2 گل دست یابد و ما همین نامه اولی رو به نوبت گرفت. امروز او سرمربی تیم رستم خوجایف در هیئت اولیه جای داده است که برای کمک به دستش تمام کوشش و تلاش خود را با خرج بدهد. تو بازات باید به بازی وارد کرده شود. اون در دور بازیگران دسته سردار است. استراوشانی ها بازم تو رو از دست دادند و اینجا امکانیت هست که توسط راست خط حمله ادامه داده شود. توپ در اداره بازیگران استراوشان جهانگیر سفرov ارسال به داخل جریمه‌گاه. اینجا امکانیت خوب به وجود میاد، اما داور کناری اشاره میکند که بازیگری که در هیئت دسته سرافشان توپ را قبول کرد در حالت نو بازی قرار داشت و افساید با قید گرفته می شود. دومین مراتبه بود که بازیگران دسته سرافشان فشار آوردند. اکنون توجه میکنیم با حمله که بازیگران دسته سردار میخوان تشکیل کنند. محمد نظریف اینجا نتوانست توپ را تا بخیر در اختیار خود نگاه دارد و این چی عمل بود از جانب بازیگر دسته سردار. چون کنه نوبتی میتواند برای دسته سرافشان باشد، اما باز هم وضعیت ثمرناک استفاده بردن نشد. جان رحمتov توپ را با دست داشته میگیرد. رسول پایزov بازم ارسال با کنار تو با سمت محمد نظریف ارسال کرده می شود. از جانب
асилбек нурбоев. бозам топ дар идораи бозигарони дастаи Саравшан аст. Абубакр Сулаймонов аз пои афтонида мешавад. зарбаи ҷаримавӣ ба қайд гирифта шуд. бозии қабле дастаи Сардор чигуна ки гуфтем дар доираи бозии даври 13 лигаи олӣ баргузор гардид. рақобат ба муқобили дастаи Парвоз буд. мо шоҳиди голҳои зиёд ҳам гардидем дар маҷмӯъ дар он дидор. дастаҳо тавонистанд ки 7 гол ба ҳадаф расонанд. бозии 6 гол ба ҳадаф расонида шуд дар умум ки 4 таи онро бозигарони дастаи Сардор заданд, 2 таро бошад дастаи Парвоз. Мамаҷон Исоқов, Абубакр Сулаймонов ва Муҳаммад Назриев муаллифони голҳои дастаи Сардор буданд. вазъияти Парвоз Даниэл Квеко ва Алинур Ниёзбеков муаллифони гол шуданд. рақобат дар майдони дастаи Парвоз сурат гирифта буд. дар бози дастаҳои Саравшан ва Осилот бошад мо шоҳиди 7 гол гардидем. ҷамлаи навбатӣ ба иштироки бозигарони дастаи Саравшан ба вуҷуд меояд. Банту Музвакакли, сол Баканор, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо кӯшиш буд, аммо дар хаваи дуюм бозигари дастаи Саравшан ба тӯб нарасид ва инҷо Ҷаҳонгир Сафаров ғайри қоидаи бозӣ амал мекунад ба муқобили Ёқубҷон Аҳмедов. доираи асосиро ҳам ин ҳолатро ҳамчун қоида вайронкунӣ ба инобат гирифт. каме ҳам бошад дар бозии имрӯза бартарии дастаи Саравшан эҳсос мешавад. инҷо Абдуҷалил Маназаров тӯбро ба дарвозабон баргардонед барои дарвозабон барои Франсуа Аклесо як вазъияти мушкилро ҳам ба миён овард. акнун инҷо ба муқобили Ҷаҳонгир Сафаров худи Мамаҷон Исоқов ғайри қоидаи бозӣ амал мекунад. разаи қаблӣ бошад Ҷаҳонгир Сафаров ӯро ба замин афтонида буд. واقعا تدریجا نشستگاه ورزشگاه مرکزی شهر سراوشان پر از مخلص شده ایستاده است و طبیعی است که اگر رقابت در میدان خانگی دسته‌ی سراوشان صورت بگیرد همیشه ما در میدان خانگی دسته‌ی سراوشان انبوه زیادی مخلصان رو متوجه میشه. ایرکومل لوکایف اینجا توپ در اداره بازیگران دسته‌ی سراوشان است. сол ба самти Ҷаҳонгир Сафаров буд. Расул Пайзов бозам ту аз майдон берун мешавад. инҷо аз ҷониби капитани дастаи Сардор, аз ҷониби Расул Пайзов ту аз майдон берун гардид. бозам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. باید قید کرد که جفتای دیگری دور چهارک نیوین دستای پنشر اسخط خوجند وخش و پرواز با روشن است. پنشر و اسخط این حال بازی خود را دایر کرده ایستادند در برابر بازی دستای سراوشان و سردار. خوب از صورت گرفته ایستاده است و فردا باشد بازی دستای خوجند و وخش صورت میگیرد. بعدا روز ادامه آگوست پرواز با دستای روشن بازی میکند. بازیگذاری کرده می شود در نزد دروازه دسته‌ی سردار. ارسال با کنور با ماماجون اسوقف جوکشوی او و توپ را بازیگران دسته‌ی سراوشان میگیرند. پرتو به خط حمله است. اینجا با محمد نظریف امکانیت ادامه دادن حمله نبود، یعنی داده نشد. گوشوی سچو بزرگ توسط کنار چپ он наметавонад идома ёбад, аммо топ дигар бора ба Сайчо Бозоров ирсол гардид. партов ба хати ҳамла аст. бозигарони дастаи Сардор тӯбро мегиранд. Баҳроман Азимов ирсол ба Расул Пайзов, бозам Баҳроман Азимов ирсол ба самти Муҳаммад Назриев. кӯшишҳои инҷо хавф хатарро ҳис кард дифоъгари дастаи Саравшан ва аз ин хотир тӯбро ба Франсуа Аклесо баргардонид.
بازم اینجا فریدون دهقانوف مجبور می شود که به توسط دروازه‌بان رقابت رو ادامه بدهد. ایشال بازم به سمت بانتو مزبکاکلی توسط کنار چپ ادامه حمله دسته سراوشان رو توجه میکنیم. امکانیت هم هست، پس به داخل جریمه گل، فرصت زنبا و کمی پاولو ترتوب از دروازه حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. برای ایستا بازیگران دسته سراوشان نزدیک میشوند که با زدن گل دست شدند و حساب را در عموم برابر کنند. بیشتر حمله دسته سراوشان چگونه که میبینیم توسط کنار چپ خط حمله رو اندازی کرده میشود و اینجا کمی ضعیفی خط دفاع دسته سردار نیست احساس کردید. ممکنه که فریدون دهقانوف باید بازیگر سراوشان رو میپوشاند اما توجه نکرد که توپ رو درست قبول کرده میتواند. حمله ور دسته سراوشان عبدالله دوکوره بود که ضربه زد اما کمی پهلوتر بود، برکت کرد و از میدان بیرون گردید. چون همیشه که باز هم بازیگران دسته سراوشان کوشش کرده ایستادند که توسط کنار چپ حمله خود را راه اندازی کنند. تو با فرانسوا اکلسو برگردانده می شود. فریدون دهقانوف سمت پیش حرکت می کند. پرتو به خط حمله است اما کمی بلندتر. اصلا قرار درست هم بود پاس به سمت الشیر میرزویف اما کمی توپ بلندتر ایستاد گردید و از این خاطر بازیگر کمی 88 دسته سراوشان نتوانست که به توپ برسد. پرتافته بلند از جانب میرکومیل لوکایف، گوشوی ابوبکر سلیمانوف ببینید چگونه نامه خوب بود از جانب عبدالجلیل منظرف که نگذاشت بازیگر دسته سردار حمله رو ادامه دهد. بازم پرتافته منظرف به خفا سال به سمت بابور قاسیموف، پاس به خط حمله ما اگر اینجا میرکومیل لوکایف نمی بود حمله خیلی خوب رو ما با اشتراک بازیگران دسته سراوشان میدیدیم. اکنون حمله دسته سردار است و قریب بود که یک امکانیتی بین دوله برای آنها با وجود می آمد. توپ خیلی عالی از جانب احمد جان شویف بود. حمله ادامه می‌یابد. اشتباه به کنار با رومان عظیموف. توپ احمد جان شویف واگذار کرد. پاس به مرکز رسول پایزوف. اشتباه بازم با کنار با محمد سوخوف. عظیموف سوخوف امکانیتی ادامه دادن حمله هست اما پاسی که به سمت جریمه گاه بود از جانب ایساخوف چندان خوب انجام داده نشد. و به این ترتیب بازیگران دسته سراوشان دیگر بار توپ را به اختیار خود میگیرند. و بازم توسط کنار چپ بانتو مزبکاکلی پرتاب به سمت عبدالله دوکوره. عبدالله دوکوره در همین روزانه گزارشی به هیئت دسته سراوشان آمد. عموما اگر توجه کنیم با اون بازیگرانی نوعی که دسته سراوشان به هیئت خود جلب کرده است امیرجان رحمتوف و بختیار ظریفوف در این روزانه گزارشی به هیئت دسته شهری سراوشان آمدند. هر دو هم از دسته اسخاطر به این تیم آمدند. چون الشیر میرزویف و یونس اسمت‌اللهیف از دسته رنگون آمدند. شورت نورمتوف از دسته دوشنبه. اینجا ادامه حمله دسته سردار را میتوانید توجه کنیم. محمد ایساخوف پیروزی پرتاب به داخل جریمه گل و اینجا چگونه امکانیت بود برای بازیگران دسته سردار. این اولین مراتب است که چنین وضعیت خوفناک را تیم مهمان تشکیل میکند. اصلبک نوربویف کوشش کرد که در خبط دوم با سر ضربه زند اما دروازه‌بان دسته سراوشان برای این کار اجازه نداد. کپمن اکلسو دروازه‌بان مزوکاله بانتو دوکوره عبدالله نجی ابوکا و نومان حسنوف همچون مربی با هیئت دسته سراوشان شامل گردیدند. هیئت تیم را باشد عبدالفتاح خدای دادزاده حمله‌ور، حیدر ستاروف دفاعگر ترک کردند دو پا دسته فخش رفتند. همچنین حمله‌ور شوکتی هوتم، دروازه‌بان دلشاد دادابویف، نیمه‌مدگر مارادونا سفاروف و دفاعگر توقین ارگاشف.
ҳаятро тарк карданд. Турхан Эргашев ба парвоз рафт. Амирбек Файзиев, нимимаргар ва инчунин дифоъгар Зояҷон Турсунов. ҳайати дастаи Старавшанро тарк карданд. البته دسته سردار نیز در نوبت خود گزارش انجام داد. اینجا امکانیت برای دسته سردار جاگیر سفارov ضربه به سمت دروازه و باز هم کمی پهلوتر تو حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. دومین امکانیت بود که صاحبان میدان به سمت دروازه اجان رحمتov ضربه میزنند و در هر دو حالت نیز ما از جانب بازیگران دسته میزبان ضربه راست را نمیبینیم. اما به هر حال چگونه که گفتم کوشش ها هستند. و اگر همین فاولی بازیگران دسته سرافشان به این ترتیب ادامه یابد پس در ادامه ما البته که شاهد گل خواهیم گردید در بازی امروزه. بازم یک امکانیت دیگر عبدالله دوکوره اینجا به او امکانیت داده نمیشود از جانب یعقوب جان احمدov. چگونه گفتم دسته سرطان است باید خود بازیگران را جلب کرد، مخصوصا دفاعگر وایجان نخلوتایف از دسته شهردار کشور ازبکستان به این تیم آمد. نیمه‌گردن شروان جیبوف از تیم نوسته کشور روسیه آمد. محمد نظریف از استقلال و محمد جان طاهری با هیئت دسته سردار شامل گردیدند. هیئت دسته را باشد عزیزبek سلطانов، محمد رجب قندов، سمنتر قدرتزاده، ادریس بیکمایکن، جعفر اسماعیلov، سمردین کریمov، رجب خوشوقتov و شکریاپور نیمه طی کردند. نکته نماند که در بازی قبلی از ادریس بیکمایکن گل دوم دسته سردار را زده بود. حالا باشد در هیئت این تیم نیست. پس به سمت بهرمان عظیمov بود، اما اسدبek زیازاده در موقع خود قرار داشت. دفاعگر دسته استراوشان که کاپیتان تیم هم هست. عبدالله دوکوره سول با کنور بابر خوسیمov بازم سول با عبدالله دوکوره. از سبب که قدی بلندتر دارد حمله‌ور دسته استراوشان پرتافتن هوایی به سمت او بیشتر میشوند. در بازی قبلی خود دسته استراوشان در دوره رقابت‌های لیگ اولی که دور سوم بود، بازی با مقابل دسته حاصلات با نتیجه 5-2 مواجه شکست شد. دو گل دسته استراوشان رو در همون دیدار جانگیر سفارov با هدف رسونده بود. باک سلیمانوف باز با خط حمله و اینجا یک امکانیت خیلی عالی میتوانست برای بازیگر دسته سردار اسیلبek نوربویف باشد. یک توپ‌ربای عالی دیگر از جانب باک سلیمانوف پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اینجا باز هم امکانیت استفاده نشد، اما به هر حال باز هم فرصت دارن بازیگران دسته سردار. بهرمان عظیمov از به داخل جریمه‌گاه هرچند با سر گذاشتن اما ارسال انجام داد. اما جان شایف ضربه به سمت دروازه. یک ضربه دیگر از مسافه دور و اولین ضربه راست را ما در بازی امروز دیدیم. بازیگران دسته سردار موفق شدند که اولین ضربه را به سمت دروازه ضربه راست را انجام دهند که آن را هم محمد جان ساخف انجام داد. رابویولی یک گزارش عالی انجام داد. اینجا جانگیر سفارov باز هم ارسال به سمت جانگیر سفارov حمله میتواند ادامه یابد. پس هم انجام داده میشود. ادامه حمله را توجه میکنیم. توپ در اداره بازیگران دسته سرافشان از مانتونز بکاکلی ارسال به کنار ضربه به سمت دروازه. زود توانستند که جواب گردانند صاحبان میدان، اما ضربه انجام داده بازیگران تیم هم راست به سمت دروازه بوم بود. یک امکانیت دیگر برای دسته استراوشان در داخل جریمه‌گاه بازیگر این تیم از پای افتانیده میشود مانتونز بکاکلی. اما چگونه که گفتیم در بازی امروز البته که سیستم ایوان هست و این حالت رو مورد تفتیش قرار خواهد داد. قدر بازی ایران میشود و کارت زرد اینجا با بازیگر دسته استراوشان و علیشیر میرزایف نشان داده شد. اولین کارت زرد و در بازی امروزه که از جای داوری اساسی رستم نورمتov بیرون گردید و آن را هم با بازیگر تیم میزبان نشان داد.
توجه میکنم در برابر بانتو مزوکالی اونجا میرکومل لوکایف مبارزه بود و آن بشود که بدون خواهد بیان کنه به انجام رسیده است. اینجا چی است؟ تنفس داور گویون است که در حجره وار همون صحنه قبلی رو تفتیش کرده است. اما چگونه که میبینیم چیز از روی خورده بوده است و بازی میتواند ادامه یابد. پرتفت میرکومل لوکایف اینجا خورده بازی و مقابل ابوبکر سلیمان ویران نشد. بازم میرکومل لوکایف پس به سمت یعقوب جان احمدوف که مشاهده کرد که توسط کنار چوب امکانیت ادامه حمله نیست و بعدا به خفو ارسال کرد توپ را به رومان عظیموف. پرتفت یگانه علی به خط حمله هرچند در مسافه دور بود اما کوشش خود را انجام داد بازیگری دسته سردار شاهین عباسیون. شبان نایموف اینجا کوشش کرده شده است. باز هم ارسال با خط حمله است. کوشش نوبتی از جانب بازیکن دسته سرافشان اما از دروازه‌بان اینجا گذشته نمیتواند. بانتو مزوکالی تو به سمت جانگیر سفاروف. شبان نایموف کوشش شبان نایموف پس به داخل جریمه کو یک امکانیت دیگر میتوانست به وجود بیاید اما عبدالله دوکوره درست به توپ نرسید. رومان عظیموف پس با رسول پایزوف رسول به کنار توپ را باید در اجرای بازیگران دسته سرافشان حمله میتواند ادامه یابد. بانتو مزوکالی با توپ گزارش ضربه به سمت دروازه و باز هم ضربه راست بود. راست به سمت اجار احمدوف اینجا بازیگر رقم 10 دسته سرافشان ضربه میزند. دومین ضربه راست از جانب بازیگران دسته سرافشان انجام داده شد و هر دو ضربه ها را هم بازیگران دسته سرافشان راست به سمت دروازه‌بان زدند. چگونه که شاهد شدیم اولین ضربه راست را در بازی امروزه بازیگران دسته سردار انجام دادند اما بعد از آن ضربه دو ضربه راست از جانب بازیگران دسته سرافشان بود و پیوسته آنها در حمله هستند. زیر فشار هم قرار دارند بازیگران دسته سرافشان بازیگران دسته سردار نخش معذرت. فردون دهخانوف مثلا به کنار شبان نایموف بازم تو به خفو پاس داده می شود مقطعی که در آنجا فردون دهخانوف بازی میکند. صدبک زیاد زود علاقه در حالت خوب خبر پاس هست دو با ارسال گردید ورزه میبرد به رومان عظیموف و صدبک زیاد زوده تو را به خفو پاس میدهد. بازم یک پرتفت یگانه دیگر به کنار جا خواهده بازی ویران نشد اشاره میشود بازی ادامه دارد. شبان نایموف هرچند در اون برزه افتید اما خواهده بازی به مقابل ویران نشد. اینجا تو را بای اولی بود از جانب او اما دیگر باره بازیگران دسته سردار توپ را گرفتن. پس به خط حمله است کوشش نوبتی محمد نظریف پس به خفو کنید دومه حمله است. پرتو به داخل جریمه گاه انجام داده میشود. ضربه با سمت دروازه بود اما به توپ درست نرسید. بهرومان عظیموف امکانیت به نهایت دولی اسدبک زیادزاده هرچند جهیش کرد اما به توپ نرسید. بهرومان عظیموف هرچند به توپ رسید اما ضربه درست انجام داده نتوانست. یک امکانیت دیگر میتواند برای دست سردار باشد. ضربه هم بود اما نو درست. محمد نظریف شانس خود را امتحان کرد اما چندان درست به توپ رسیده نتوانست.
دستای استراوشن و سردار در دایره بزرگ لیگ اولی نیست. یک دفعه در مرحله اولی موسم با هم بازی داشتند که رقابت با حساب 1-1 به انجام رسیده بود. بازی در مرحله دوم باشد باید در روز 23 اکتبر برگزار شود. بازم توپ را با اولی از جانب میرکومیل لوکایف. رسول پایزف اینجا مبارزه میبرد. توپ را با بازیگران دسته استراوشن ضربه نشد. اینجا ارسال بود. چی اشاره میشود؟ جهانگیر سفرف اشاره میکند که پاس درست نبود. و بانتو مزوکله اشاره میکند که در سطح اولی انجام داده شد. اصلا پس خیلی خوب بود اما سرعت ارسال کمی بلندتر بود که جهانگیر سفرف به توپ نرسید. شاهین عباسیان که موسم میگیرد و با کمک طبیب هم احتیاج پیدا میکند. اگر متوجه کنیم با 4 بازی آخر دسته سردار در رقابت‌های لیگ اولی در 5 بازی دسته سردار 3 نکومی داشت، 1 مساوی و 1 پیروزی. عموما بعد فرصت‌های زیاد، بعد باخت‌های زیاد انخترش در دایره بازی لیگ اولی نهایتاً سردار باز پیروز گردید. و نکته نماند آخرین پیروزی این تیم هم با مقابل پرواز بود در دایره لیگ اولی. عموما دسته سردار در بازی‌های لیگ اولی اگر متوجه کنیم همگی 2 پیروزی دارد که هر دوی آن غلبه‌ها را هم با مقابل دسته پرواز با قید گرفته است. اما وضعیت برای دسته استراوشن نسبت به سردار دیده در لیگ اولی بدتر است. جا که دسته استراوشن این حال در دایره بازی لیگ اولی یگان پیروزی ندارد. بازم جهانگیر سفرف از بابنتو مزوکله، رسول پایزف، احمدجان شویف، محمدجان سوخوف. پس با خطی حمله است محمد نظریف توپ رو میگیرد، سرعت افزایی و اینجا اکنون باید دیگر بازیگران هم با حمله پیوست شوند. کوشش محمد نظریف، ضربه به سمت دروازه و اینجا رسش بود که کم سرعت توپ و سمت حرکتی اون رو تغییر داد. وگرنه در نظر اول ضربه که ما از جانب محمد نظریف دیدیم خیلی خفناک نمودار شد، اما بعدا فرانسوا اکلسو اون رو بود دست داشته گرفت. محمدجان سوخوف اینجا کوشش کرد رسالش که خوف خطر رو دور کند از نزد دروازه خود و هم که آرام کرد. خیلی خوب جهانگیر سفرف رو فریب داد. پس با رسول پایزف بازم توپ را با اشتراک بازیگران دسته استراوشن. رسول به اسدبک زیازاده و اینجا توپ را با رومان عظیموف بود اما توپ از میدان بیرون شد. بازم حمله نوبتی با اشتراک صاحبان میدان، پرتافت زیازاده به داخل جریمه‌گاه، توپ برگردانده می شود. یک گزارش دیگر، اینجا توپ از میدان بیرون شد. در جدول مسابقه در لیگ اولی هم دسته سردار و هم دسته استراوشن در منطقه سقوط قرار دارند در زینه‌های 11 و 12. و شاید آن گزارش‌هایی که دسته ها انجام دادند میتواند دسته استراوشن و دسته سردار را در مرحله دوم موسم باز از نو دوباره احیا کنند. مخصوصا امیدها برای بازیگران دسته استراوشن با اونان دیابلای دوکوره و بانتو مزوکله و من اون بازیگرانی که در این روزانه گزارش ترانسفری به حیاتی باشگاه آمدند خیلی کلان است. امید کلان است که آنها دسته استراوشن را نجات میدهند و دسته استراوشن در موسم بعدی نیز در لیگ اولی باقی میماند.
بازم توپ رو میگیرند بازیکنان استراوشان. شابون نایموف پس به خفو دوکوره پس با جانگیر سفاروف بازیکن راست از البک زیاد به عمل پیوست می شود اما ارسالی که از جانب سفاروف بود چندان درست نبود. تو برسش به محمد اساخوف برگشت باکر سلیمانوف پس به محمد جان شویف خیلی خوب به عمل پیوست شد. بهرمان سفاروف بهرمان عظیموف انفرش اما محمد جان شویف او رو درست مشاهده نکرد و پس هم انجام داده نشد به سمت او. هرچند بازی شدتی بلند دارد هر دو دست هم کوشش کرده شده است که با زدن گل دست یابد اما تو به دقیقه 31 ما شاید گل نشده. هرچند ضربه‌های راست به سمت دروازه بوده. شابون نایموف با توپ از بازیکنان دسته سردار مبارزه میبرد. اینجا معلوم شد که توپ از میدان بیرون شده است. در توپ به شهرام سلیمانوف محمد نظریف کوشش میکند اما بازیکنان استراوشان توپ را میگیرند. بازم رسول پایزوف شویف ارسال به قفو با سمت یعقوب جان احمدوف. رسول پایزوف جان احمدوف توپ را به سمت میکامل لوکایف پاس میدهد. ارسال به خط حمله است اما چندان ارسال درست با سمت اصلبک نوربویف نبود. در دایره بازی لیگ اولی دسته سردار 2 پیروزی 3 مساوی و 8 باخت دارد. با 9 امتیاز در جای 11 است. گفتم استراوشان باشد یگان غلبه ندارد 5 مساوی و 7 باخت. الان 5 امتیاز دارد این تیم. بعد بازگشت از تنفس تابستانه دسته گفتم با حوصلات بازی کرد اما ناکام شد. سردار باشد بعد از تنفس پیروز گردید بر دسته پروازی که در نیمه اولی موسم نیز برای این تیم پیروز شده بود. 2 مساوی که دسته سردار بقیه گرفت این بازی به مقابل دسته خوجند و استراوشان بود. یعنی در رقابت با مقابل تیم‌های منطقه سوخت دسته سردار بازی خوب نشان می‌دهد. هم با مقابل خوجند هم با مقابل استراوشان و هم با مقابل پرواز. البته استراوشان رو در بازی اولی دور چهارک نهایی جام شکست داد. خوجند رو در دایره رقابت‌های لیگ اولی با این تیم مساوی کرد 1-1 2 بر 2 آخرش و پرواز رو 2 دفعه مغلوب کرد. پروازی که در موسم قبل قهرمان لیگ یکم شده بود و سردار باشد از بازی گزارشی توانست با لیگ اولی رو خط بگیرد. در بازی گزارشی بر هولبوک پیروز شده بود. ضربه کنجی است با فایده دسته سردار امکانیت خوب برای با زدن گل دست یافتن. تو چه اندازه میتوانند از این فرصت استفاده برند شاگردان رستم خوجایف؟ توجه میکنیم. پرتاب به داخل جریمه‌گاه انجام داده می شود. بهرمان عظیموف توپ را گرفت
ضربه میرکومه لوکایف راست با سمت فرانسوا اکلسو بود. دروازه‌بان دسته سراوشان بدون مشکل توپ را با دست داشته گرفت. محمد ساخف پس به احمد شویف ارسال به کنار. دمای حمله ضربه به سمت دروازه بود از جانب ابوبکر سلیمانوف. اکنون توجه میکنم با حمله جواب دسته سراوشان امکانیت هم هست، اما پس که مو از جانب بازیگر انتیم علیشیر میرزویف دیدیم چندان درست نبود. محمد نظریف اکنون حمله جواب دسته سردار رو ادامه میدهد و امکانیت ضربه زنی اما ارسال بود. ارسال با داخل جریمه‌گاه با مرکز جریمه‌گاه. در حرکت اول امکان ضربه زنی داشت محمد نظریف، اما باز با سمت چپ حرکت کرد که از اون موقع دیگر فرصت ضربه زدن برای او با عمل ناآمد. اما به هر حال بازیگران دسته سردار توانستند که ضربه کنجی کار کنند. ابوبکر سلیمانوف آماده می شود که توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کند. پرتاب هم انجام داده می شود. اسدبک زیوزوده اولین کسی بود که در داخل جریمه‌گاه به توپ رسید. بازم ابوبکر سلیمانوف پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه و کم پهلوتر توپ حرکت میکند و از میدان بیرون می شود. چگونه امکانیت بود برای محمد نظریف. توجه میکنم به صحنه تکرار. زیوزوده توپ را بیرون کرد. در ادامه بازم بازیگران دسته سردار توپ را گرفتند. شهرام سلیمانوف ارسال کرد و محمد نظریف در قبط دوم هرچند به توپ رسید اما ضربه درست انجام داده نتوانست. جلیل منظرف پس به دفاعگری دیگر با فریدون دهخانزاده. حالا ادامه می‌یابد اما علیشیر میرزویف اینجا درست رو اداره کردن نتوانست با مقابل محمد جان ساخف. خودش بود از جانب محمد جان ساخف. خیلی بازی ویران نشده است اما چیز از روی خیلی بازی بود. بازم اسدبک زیوزوده پرتافت، بازم به سمت علیشیر میرزویف بود. پس به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای دسته سراوشان. عبدالله دوکوره اینجا فرصت ضربه زنی پیدا نکرد. اسدبک زیوزوده ارسال انجام داده می شود با علیشیر میرزویف. ارسال به خفا با عبدالجلیل منظرف. فریدون دهخانوف پس دیاگونالی با سمت شهبان نعیموف. اما شاهین عباسیان اینجا پیش دستی میکند و توپ را میگیرد. لوکایف پرتاب و اینجا خستن بود. خستن توپ را با دست باز می‌دارد بازیگر دسته سراوشان سیچو بوزوروف. دسته سردار اکنون باز کوشش میکند که به حمله نوبتی رود. محمد جان شویف ارسال به کنار با ابوبکر سلیمانوف ادامه حمله. پس به داخل جریمه‌گاه. ببینید در چند دقیقه اخیر بازیگران دسته سردار چگونه فعال هستند، چگونه حمله خود را یک پس دیگر تشکیل کرده ایستادند. با من در چند دقیقه اخیر این سیمین ضربه کنجی است که آنها کار کردند. و این دفعه نیست ابوبکر سلیمانوف در نزد توپ پرتاب را اجرا میکنند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه صورت گرفت و باز هم توپ در دستان فرانسوا اکلسو است. باز هم دروازه‌بان دسته سراوشان بدون یگان مشکلی توپ را با دست داشته گرفت. اکنون حمله از صفر شروع می شود. اسدبک زیوزوده پس چندان درست نبود یا خود درست آن را علیشیر میرزویف قبول نکرد و این با حمله دسته سردار آورده میرساند. پس هم انجام داده میشود. باز هم پوغچ حالت افساید نیست هرچند اشاره میکند سیچو بوزوروف که در حالت نوبازی قرار داشت. بازیگر دسته سردار اسیلبک نوربویف اما اینجا دار کناری اشاره میکند که باید توپ از ضربه کنجی با بازی وارد کرده شود. یعنی اون خیلی حالت نوبازی در وضعیت قبلی نبود.
وقت ضربه کنجی است از 4 وضعیت قبلی. بازیکنان دسته سردار نتوانستند که امکانیت ها رو استفاده برند. پس به داخل جریمه گاه بازم کوشش بهرمان عظیموف توپ را قبول میکند. ضربه به سمت دروازه و گل. این چگونه گل بود که ما در اجرای بهرمان عظیموف دیدیم. بدویت گل زیبا و شاید یکی از بهترین گل ها در دایره رقابت های جام تاجیکستان باشد که آن را بهرمان عظیموف مربوط نام خویش کرد. ضربه خیلی دقیق به کنج بالای دروازه و این گل را باید به همین ترتیب جشن گرفت. بهرمان عظیموف را ببینید که چی کار میکند. در رقابت دوم بازیگران دسته سردار در وضعیت های استانداردی چندان فعال نیستند، اما در ضربه زدن کی میتواند به این ضربه مانعگی کند. ببینید چگونه ضربه دقیق استوکورانه و ماهرانه را انجام داد بهرمان عظیموف. اکنون کار برای دسته سرافشان بازم مشکل میشود. فرق توپ اکنون 2 تا شد و هم مگر از امکانیت ها استفاده نبره، پس رقیب البته که استفاده خواهد برد. همین کار را دسته سردار کرد. دسته سرافشان قبل از این چند امکانیت داشت، 2 فرصت خوبی گلزنی را آنها استفاده نبردند. پرداخت زیازاده با جهانگیر سفاروف تو را خیلی خوبی دوره کرد، اما جان اسحاق خان قبول کرد. جاقاده بازی ویران میشود. چون این چیز را اشاره میکند داور اساسی یعنی اسدبک زیازاده در همین حالت با مقابل بازیگر دسته سردار بهرمان عظیموف غیر قاعده بازی عمل کرده است. با کمک طبیب هم احتیاج دارد اینجا حمله‌ور دسته سردار. بهرمان عظیموف از آن بازیگر است که بیشتر در کنار چپ حمله‌های دسته سردار را تقویت می‌بخشد. صحنه تکرار را توجه می‌کنیم. و اینجا اصلا به توپ نرسید اسدبک زیازاده. اصلا به توپ نرسید. و میتوان تو یک اندازه این قاعده بیان کنم چون برخستانه نیز عنوان کرد. کورت درم میگیرد اسدبک زیازاده. دومین کورت زرد بود که در بازی امروز داور نشان داد و هر دو هم با بازیگران دسته سرافشان. در اول با الشیر میرزایف و اکنون با کاپیتان تیم با اسدبک زیازاده کورت زرد نشان داده می شود. بازی ادامه بعد و بهرمان عظیموف در میدان است. یعنی معلومه شاید که چندان جدی نبوده است آسیب برداشته او. ابوبکر سلیمانوف قریب بود که توپ را در میدان نگاه می‌داشت. چون همیشه که اسدبک زیازاده توپ را از با بازی وارد می‌کند. کاپیتان سرافشان جهانگیر سفاروف زیازاده می‌کند تشکیل حمله جدید توسط کنار چپ است. بانتو مزوکالی پس به کنار ادامه حمله را می‌بینیم توسط بابر قاسموف. در یک سال دیگر و اکنون امکانیت اینجا برطرف شد. وضعیت خوفناکی که بازیگران دسته سرافشان تشکیل کردند نتوانستند که از آن استفاده کنند. دقیقه آخر وقتی اساسی قسم اول جریان دارد.
و بازیکن دسته سردار تونستن که حساب رو باز کنند با اون گل زیبایی که ما از جانب بهرومن عظیموف دیدیم. توپ در اداره بازیکنان دسته استراوشن است و کوشش هم برای حمله نو هست. بهرومن عظیموف پس به ابوبکر سلیمانوف، احمد جان شویف، اشتغال بر رسول پایزوف، محمد جان ساخف توپ را قبول میکند. بهرومن عظیموف توپ در اداره او است. ابوبکر سلیمانوف بازم محمد جان ساخف با خفا توپ پاس داده می شود. 3 دقیقه علاوه شد به قسم اول بازی. ایسال با یعقوب جان احمدوف بسم توسط کنار چپ امکانیت ادامه حمله هست توسط موقعی که بهرومن عظیموف بازی دارد. یک ضربه دیگر انجام داده می شود اما این ضربه چندان خوب نبود. هرچند میتونست با سمت راست با کنجی دو بلوی دروازه ضربه بزند اما این کار نکرد. ضربه زمینی زد اما تو بس پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون کرده. اکنون توجه میکنیم با حمله جوابی دسته استراوشن. این چگونه پاس بود؟ پاس به سمت دروازه‌بان دسته سردار بود. محمد نظریف توپ از میدان بیرون می شود. آخرین نفری که به توپ رسید این بازیگر استراوشن بود. یعقوب جان احمدوف حرکت میکنند به سمت پیش. اوت با فایده استراوشن است. یعنی در همون حالت بازیگر استراوشن به توپ نرسید. رسید است. شبان نعیموف در حیاط دو بازیگر دسته سردار قرار داشت. اینجا شاهین هم پوزیشن ببیند چگونه توپ را قبول کرد و یگان خل پیدا ویران کنی نبود. جو مبارزه برای اداره توپ بود در بین دو بازیگر. جهانگیر سفرов توپ را قبول میکند. بسیار به کنار. اینجا شبان نعیموف نتوانست توپ را قبول کند و با این ترتیب دقیقه علاوه کرده دوباره به انجام میرسند و آخرین فرصتی که برای دسته استراوشن به وجود آمد بدون استفاده خاتمه یافت. صدای که رستم نورماتوف رو هم شنیدیم. قسم اول بازی جوابی دور چهارک نهایی جام تاجیکستان 2026 میان دسته‌های استراوشن و سردار با حساب 0-1 با گل زده بهرومن عظیموف در دقیقه 40 جام بحث می شود. دسته‌ها تنفس میکنند. ما نیز اندک تنفس خواهیم کرد و پس از 15 دقیقه برمیگردیم تا قسم دوم این رقابت جالب را یک جا با شما تماشا کنیم. از نزد اکران‌های خود دور نروید.
با ورزشگاه مرکزی شهر استراوشان برمیگردیم. دوستان عزیز و ارجمند به تماشای قسم دوم رقابت دسته‌های استراوشان و سردور در دوره بازی جوبه دور چهارگانه جام تاجیکستان. قسم اول الکی با نتیجه 0-1 به انجام رسید. باید دو شد که در دقیقه 40 قسم اول بازیگران دسته سردور توانستند با زدن گل دست یابند، مخصوصا بهرام عظیموف با یک ضربه اولی از بیرون جریمه گو توپ را تسلیم دروازه فرانسوا اکلسو کرد و دسته
دستش رو با پیش برآورد. در شروع قسم دوم بازی چگونه که می‌بینیم دوی واسکونه بود در حیات دسته سراوشان فریدون دهخانوف و عبدالله دوکوره از میدان گرفته شدند و به جای آنها شهزاد اینویاتوف و همچنین ابوکندنجی با بازی وارد گردیدند. اینجا توجه میکنم اول به امکاناتی که برای دسته با وجود آمده، فرصت ضربه و خریه بود که بازیگران دسته سراوشان در شروع قسم دوم بازی حساب رو برابر میکردند. صحنه تکرار رو توجه میکنیم، حمله توسط راستی دومای و فرسال اسدبک زیوزاده بود و ضربه خیلی عالی هم بود با سمت دروازه. اما چگونه که دیدیم حجان رحمتوف دروازه خود رو از گل نجات داد. یک سیو خیلی عالی بود در ایشوی دروازه‌بان دسته سردار. ضربه کنجی هم با معلومات اکنون توجه میکنیم به این امکاناتی که با وجود آمده است. جهانگیر سفرف اینجا دوباره اشاره میکند که باید کوشش از نو انجام داده شود، چون که در حالت قبلی دوباره اجازه نداده بود که توپ به بازی وارد کرده شود. خب اکنون توجه میکنیم کوشش چگونه گفتم باید از نو با عمل آورده شود. بانتو مزوکله پس به داخل جریمه گاه بازیگران دسته سردار خوف خطر را از داخل جریمه گاه خود دور میکنند. و اکنون توجه میکنیم به هیئت دسته ها یک دفعه دیگر در قسم دوم با اونها شناس میشویم. با بازیگران که این حال در هیئت دسته ها بازی کرده ایستادند. آغاز میکنیم از هیئت تیم مهمون، چون که ایوازکونی بازیگر در هیئت این دسته نبود. در دروازه جان رحمتوف است، اونایی که در دفاع بازی میکنند میرکومی لوکایف، رقم 2 است 22 یعقوب جان احمدوف، محمد جان ساقف شماره 44 دارد 77 باشد شاهین عباسیون. اونایی که در خط نیمه حمایه هستند کاپیتان تیم رقم 7 رسول پایزف، بهرمان عظیموف مؤلف گل رقم 21 دارد. انجام نوبتی ارسال به داخل جریمه گل و اینجا تنها پای خود را گذاشتن میبایست خلاص که حساب برابر شود، اما کم دیر کرد بازیگر دسته سراوشان بابور قاسیموف. در شروع قسم دوم ببینید که چگونه فعال هستند صاحبان میدان و این دومین امکانیت بود که آنها توانستند که با عمل آورند، اما همانا در توپ آخر رساندن حمله ها موفق نمیشوند بازیگران این تیم. در خط نیمه گفتم رسول پایزف بازی دارد در دسته سردار رقم 7 از 21 بهرمان عظیموف، فصلبک نوربایف 15 و 55 احمد جان شویف. ابوبکر سلیمانوف رقم 63 دارد در خط حمله است همراه با محمد نظریف که با پیراهن شماره 66 بازی کرده است. سرمربی رستم خوجایف. در دسته سراوشان باشد در دروازه فرانسوا اکلسو در دروازه است رقم 16 دفاعگران عبدالجلیل منظرف 14. اینجا امکانیت نوبتی میدونن برای سراوشان باشد. جهانگیر سفر فرسال به کنار امکانیت نوبتی با وجود میاد ضربه شهبان نعیموف و باز هم توپ از پهلوی دروازه حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. چند اشاره بود که تو برسش با بازیگر دسته سردار از میدان بیرون شد، اما دوبار اینجا اشاره کرد که باید توپ از نزد دروازه به رقابت وارد کرده شود. در آنجا محمد جان ساقف صد گذاشت و نگذاشت که بازیگر دسته سراوشان شهبان نعیموف ضربه درست به سمت دروازه انجام داد. خب در خط دفاع گفتم عبدالجلیل منظرف رقم 14 در هیئت سراوشان، اینجوری یک دفاعگر دیگر وارد گردید با جای فریدون دهخانوف که شهزاد اینویاتوف است با پیراهن شماره 5 بازی میکند و اینچنین رقم 2 اسدبک زیوزاده که کاپیتان تیم هم است و سایشو بوزوروف که با رقم 77 اون نمایی کرده است. در خط نیمه حمایه باشد رقم 27 بابور قاسیموف است، علیشیر میرزویف 88 شهبان نعیموف و بانتو مزوکله. جهانگیر سفرف در حمله رقم 9 و عبدالله دوکوره که از میدان بیرون گردید و به جای او ابوکندنجی بازیگری که در شماره 12 بازی میکند. در مرکز میدان خواهده بازی با مقابل کاپیتان دسته سردار ویران میشود. دوباره میشم که در قسم اولی بازی با دو بازیگر دسته سراوشان با علیشیر میرزویف و اسدبک زیوزاده دوباره بنا بر سبب که خواهده بازی رو در قلان ویران کردند کارت زرد نشان داد. در مورد هیئت داوران است نزدیم، باید داشت که رستم نورماتوف رقمت امروز را حکم کرده است. امکان نوبتی برای دسته سردار در داخل جریمه گل بازیگر از پای میافتد و اینجا رستم نورماتوف در اول پنالتی تعیین کرد و بعدا حالت نو بازی رو با خیر گرفت. خانم حالت بحثناک بود در همین حالت و بعدا توجه کرد که در کنار راست علاقه کمک داوری و بیرقچه خود را بلند کرده است. صحنه تکرار رو توجه میکنیم.
Арбак Сулаймонов дар баробари Асадбек Зиёзода ба замин афтид, яъне садгузорӣ буд ва маълум бошад ки қабл аз он бозигаре ки тӯбро қабул кард дар хатти ҳамлаи дастаи Сардор дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. گفتیم داور اساسی رستم نورمتوف است، داور درجه یکم از شهر دوشنبه و با او شریفبک نوردینوف داور درجه یکم از شهر دوشنبه و همچنین بهرام طاهری بهرام از شهر کلوب که او هم داور درجه یکم است کمک کرده ایستادند. داور چهارم باشد بختیار کمیلوف است، داور درجه یکم از شهر کلوب. در بازی امروز چگونه که در بالا اشاره کردیم سیستم وار فعالیت کرده ایستاده است. نصرالله کبیرов داور اساسی است، رفری فیفا از شهر نورک و اکمال بوریف است رفری فیفا از شهر ترسونزاده با او کمک میکند. متخصص پخش نوارهای تکراری گلافشان سرایف است، متخصص از شهر دوشنبه. ناظر بازی عارف جورایف از شهر دوشنبه و کمیسر رحمان مرتضایف از شهر دوشنبه. با توجه به وار است دوستان عزیز ارجمند، اما صحنه قبلی که ابوبکر سلیمانوف در داخل جریمه‌گاه با زمین افتانیده شد از جانب اسدبک زیوزاده. مثلا این حالت را در حجره وار تفتیش کرده ایستادند با احتمال زیاد البته، چون که در همون حالت ما توجه کردیم که رستم نورمتوف در اول به نقطه ضربه جریمه 11 متر اشاره کرد و بعدا قرار خود را عوض کرد و اون حالت را هم افساید به قید گرفت. تفتیش طول کشیده ایستاده است در حجره وار. منتظر میشویم صحنه‌های تکراری وضعیت قبلی که به وجود اومد. این حالت همچون افساید با قید گرفته می شود. دوستان عزیز و ارجمند، معلوم می شود که در خط هنگامی که حمله دسته سردار تشکیل گردید و در کنار چپ بازیگری که توپ را قبول کرد در حالت نوبازی بوده است. اصلا حمله توسط کنار چپ جریان گرفت
و افساید در همون حالتی که بهرومن عظیموف توپ را قبول کرد در همون حالت به قای گرفته می شود. بعدا عظیموف توپ را با ابوبکر سلیمانوف روان کرد که سلیمانوف در داخل جریمه‌گاه از جانب اسدبک زیوزاده به زمین افکنده شد. و از همین چیز را دوران در حجره ور مورد تفتیش قرار دادند و به خلاصه آمدند که در خط بهرومن عظیموف هنگامی که توپ را قبول کرد در حالت نوبازی بود. جا ضربه کنجی نه اوت است، معذرت، به نفع دسته سردار و اکنون توپ از میدان بیرون می شود. ضربه کنجی است به نفع دسته سردار. در قسم اول بازیگران دسته سرروشن امکانیت داشتند، حمله ها هم بود از جانب بازیگران این تیم، اما موفق نشدند که به زدن گل دست یابند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، امکانیت نوبتی برای دسته سردار با وجود می آید. اینجا توپ را از بازیگر این تیم گرفتند، از بازیگر شماره 15 اسدبک نوربویف. وقف و پاس داده می شود به عبدالجلیل منظرف. دوی بازیکن بود در هیئت دسته سرروشن. اگر توجه کنیم به هیئت ذخیره این تیم یک دو دفاعگر دیگر نیز هست. من بازیگرانی که از هیئت ذخیره و بازی وارد کردند همچون دفاعگر ثبت شدند، ابوکنچی و اینچنین شهزاد نویاتوف. تو با شهزاد نویاتوف پاس داده می شود، ارسال به مرکز، پاس به شهبان نعیموف. کوشش برای ادامه حمله هست. جانگیر سفاروف پاس به قفو و سایچو بوزوروف، ارسال به کنور. اسدبک زیوزاده پس به سمت بوبر قاسموف بود، اما چندان درست انجام داده نشد. اکنون حمله جوابی دسته سردار را توجه میکنیم. پس ابوبکر سلیمانوف بود با محمد نظریف، اما توپ چندان درست ارسال کرده نشد. این حال ابوکنچی در خط دفاع مرکز بازی دارد در جای فریدون دهقانوف. شهبان نعیموف اینجا امکانیت پیدا میکند، پس به داخل جریمه‌گاه هم بود، اما بازیگران دسته سردار اولین شده به توپ رسیدند. یک امکانیت دیگر سایچو بوزوروف. بخوام سایچو بوزوروف مهارت خوب ضربه زدن از مسافه دور رو دارد. اما در بازی امروزه یگان ضربه راست از مسافه دور رو ما از جانب بازیگران دسته سرروشن ندیدیم. از جانب بازیگران دسته سردار بود، مخصوصا از جانب بهرومن عظیموف که از مسافه دور از بیرون جریمه‌گاه ضربه انجام داد و یک گل زیبا هم زد. خیال می شود که این گل زیبا رو در یک بازی دیگر نیز به هدف رسانده بود، در بازی با مقابله دسته اسخاطه. اینجوری باز هم اگر توجه کنیم به هیئت ذخیره دسته سرروشن، همچون دفاعگر شورت نورماتوف و فرهاد امیری ثبت شدند. حمایتگران باشند امیرجان رحیموف، اسکندر اوریپوف، یونس اسمتلویف می باشند. سلطانبک فاضلوف همچون حمله‌ور ثبت شده است. عبدالقهار قادیروف باشد، بازیگر است که میتواند در خط نیمه با بازی وارد شود. از پای افتاد جانگیر سفاروف، دوبار ضربه جریمه تعیین کرد با امکانیت اکنون برای برابر کردن حساب. البته از جهت جسمانی بازیگران دسته سرروشن نسبت به بازیگران دسته سردار کمی برتری دارند از جهت فیزیکی.
то чӣ андоза дар қабати дуюм метавонанд тӯбро дуруст қабул кунанд ва зарба зананд, айни ҳол мутаваҷҷеҳ мешавед. эҳтимоли зиёд аз ин мавқеъ Алишер Мирзоев тӯбро ирсол мекунанд ба дохили ҷаримагоҳ. ё ба Саидшоҳ Бузуров пас медиҳад. партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад, аммо хеле баланд. ва ба ин тартиб имконияте ки барои соҳибони майдон ба вуҷуд омад бидуни натиҷа ба охир мерасад. бозигарони ҳайати захираи дастаи Саравшан ба мошон нишон дода мешавад. Юнус Исматуллоев буд дар экранои шумо. Бозигаре ки гуфтаем аз дастаи рангон омад ба ҳайати Саравшан. инҷо боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин маротиб ба муқобили Эбука Неҷи. пас ба марказ Бобур Қосимов. дасти канори чап инҷо кӯшиш карданд ки ҳамлаи худро идома диҳанд бозигарони дастаи Саравшан. Шабон Наимов пас ба Бобур Қосимов, боз ҳам Сафаров ба Қосимов тӯбро пас медиҳад. Шоҳин Аббосиён партофти баланди ӯ. боз ҳам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Сардор аст. аммо пасе ки Абубакр Сулаймонов анҷом дод чандон дуруст набуд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати захираи дастаи Сардор ки киҳо ҳастанд. 4 нимҳиматгар ва як дифоъгар, як дарвозабон. Қурбоналӣ Бобоев ин ҳол дар ҳайати захира аст. Дарвозабоне ки дар мавсими қаблӣ беҳтарин дарвозабон шуда буд дар лигаи якум. нимҳиматгарон Воҳид Тоқбутаев, Иброҳим Зокиров, Анушаҷон Ҷебов ва Мамаҷон Тоҳирӣ ҳастанд. Дифоъгар Алишер Аҳматов. Абҷалил Маназаров. пас Ҷонгир Сафаров буд ба канори чап ба Саидшоҳ Бузуров. бозам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Сардор. дарвозабони Саравшан Франсуак Аклесо тӯбро қабул мекунад. пас ба Шаҳзоди Ноятов. иншоалло ба хати ҳамла аст. ба Банто Музваккале гӯшро аст. Шоҳин Аббосиён ба мубориза мебарад ва дар ин набард бозигарони дастаи Сардор муваффақ шуданд. Шоҳин Аббосиён ва дифоъгари марказ Ҷон Исохов. партофти Шаҳзод Иноятов буд. боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад.
هم شهزاد اینویاتوف. پرتاب پس سعید بزرگوف. در شروع قسم دوم بازیگران دسته سرافشان فعال بودند، اما ایستا اکنون بازی نسبتاً آرومتر می شود. جلیمه نظرف پس با اسدبک زیوزودا سال به کنار بود، اما پس که با سمت بابور قاسموف انجام داده شد چندان درست نبود از جانب کاپیتان دسته سرافشان. اما پرتافت شوی نبوسیون بابور قاسموف اینجا تو را از دست میدهد سعید بزرگوف. ابوبکر سلیمانوف سال به کنار کنید دومای حمله هست برای بازیگران دسته سردار. ضربه به سمت دروازه اما کمی پهلوتر تو حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. دروازه‌بان سرافشان زود توپ را به بازی وارد کرد. بابور قاسموف یک ارسال نادرست و اکنون امکانیت برای دسته سردار برای تشکیل حمله نو هست. ابوبکر سلیمانوف از به خط حمله اما توپ از بازیگر سرافشان نمیگذرد. دقیقه 67 بازی جریان دارد و این واسکولین نوبتی در حیات دسته سرافشان است. علیشیر میرزویف از میدان گرفته می شود و به جای او اسکندر اوریپوف و بازی وارد می شود. سومین واسکولین بود در حیات سرافشان، یعنی سومین بازیگر بود که از حیات ذخیره به بازی وارد شد. چون فرصت نوبتی برای دسته سردار بود اما بهرومان عظیموف ضربه درست انجام دادن نتوانست. درش اینجا کوشش دروازه‌بان و بازیگر دسته سرافشان بود، کوشش ابوکنجی و فرانسوا اکلسو. در اون برخورد دروازه‌بان دسته سرافشان کمی آسیب هم میگیرد. اینجا با کمک طبیب احتیاج پیدا میکند. واقعا هم دقیقات رفت کمتر باقی میمانند برای دسته سرافشان برای این بازی رو نجات دادن. چگونه گفتم حتی مساوی میتواند به نفع دسته سردار باشد، چون که اونا در بازی قبلی در بازی اول در میدان خود تونستن با نتیجه 2-1 بر سرافشان پیروز شوند با خود گل اسدبک زیوزاده و گلی که ادریس بیکمایکین بعد افراسانید. اگر ما بازی خط حمله دسته ها رو در لیگ اولی قیاس کنیم، خط حمله دسته سردار نسبت به سرافشان فعال بود. اونا 11 گل بعد دروازه حریفان زدن، یعنی سرافشان اینجا امکانیت نوبتی برای دسته سردار بود. ضربه خوب انجام داده شد اما توپ با برخورد با بازیگر سرافشان برگشت. دسته سرافشان در 12 بازی 11 گل بعد دروازه حریفان زده است. سردار باشد 17 گل. اما اون ضعفی خط دفاعی دسته سردار باعث آن شد که در بسیاری از بازی‌ها مواجه شکست شود. هستند دسته‌هایی که نسبت به دسته سردار گل‌های کمتر زدند در لیگ اولی، اما امتیازهای بیشتر به دست آوردند. چون گفتیم سردار 17 گل به دروازه حریفان زد و دسته‌هایی که نسبت به دسته سردار به دروازه حریفان گل کمتر زدند و در موقع بهتر قرار دارند. مثلا دسته پرواز است که دفعه از سردار شکست خورد. اینجا امکانیت برای دسته سرافشان پاس به داخل جریمه گل انجام داده میشد. ارسال به شعبان نعیموف بود اما توپ را قبول کردن نتوانست این بازیگر در داخل جریمه گل. پاس به شهزاد اینویاتوف، ارسال با مرکز سعید بزرگوف، ضربه به سمت دروازه و چگونه ضربه بود که توپ دروازه را لرزاند.
اینجا از میدان بیرون میشه. صحنه تکرار رو توجه میکنیم چگونه که در بالا اشاره کردیم سایچو بزرف مهارت خوبی ضربه زدن از مسافه دور و دور. این مراتب خیلی نزدیک بود که یک گل زیبا رو به هدف برساند، اما تو با برخورد با تیری دروازه برگشت. جنگی سفرف یک ارسال دیگر اینجا حالت افساید به خیر گرفته میشد. خب ما در مورد گل‌های دیگر حریفان نسبت به سردار زد استفاده بودم چگونه گفتم سردار 17 گل بعد از حریفان زد. نسبت به دسته سردار دسته اسخط گل کمتر زد، از خوجان کم گل کم زد، برخچی گل کم زد. کلوب مرکزی ورزش ارتش 15 گل دارد، استقلال 14 گل دارد، دیگر تبس 16 گل. یعنی سردار 17 گل به دروازه حریفان زده است، اما 23 گل به دروازه خود سردار که بدترین خط دفاع رو بعد از دسته اسخط هم سردار دارد. اینا در لیگ اولی اسخط 27 گل به دروازه خود سردار است. پرتو به داخل جریمه گاه انجام داده می شود و توپ از میدان بیرون گرفت. دسته سرافشان باشد 22 گل به دروازه خود سردار است در 12 بازی که داری کرده است. اگر دسته سردار خط دفاع خود را مستحکم‌تر کند پس امکانی به دست آوردن امتیاز در بازی بعدی برای این تیم پیدا خواهد شد. ابوبکر سلیمانوف ارسال با بهرمان عظیموف. حمله دسته سردار میتواند ادامه یابد، اما پس به خفا با احمد جان شویف. رسول پایزوف بازم ارسال با بهرمان عظیموف است. ادامه حمله از کانر چپ. اینجا باز هم با بهرمان عظیموف امکانی ادامه حمله داده نشد. بهترین امکانیتی که دسته سرافشان داشت مثلا اون حالتی که بود که سایچو بزرگ ضربه زد. چگونه گفتم در قسم اول هم دسته سرافشان امکانیت رو داشت، اما این گونه ضربه خوفناک رو ما ندیدیم. ضربه بودند اما راست به سمت دروازه‌بان بودند که برای احجان رحمتوف چندان مشکلی جدی رو با وجود نآوردند. سایچو بزرگ باز جزودت رو برمیگرداند. پس به شهزادی نوی عطف شده مرکز دور خسیموف دوره داره کرده ایستاده است. تو از میدان بیرون شد. این چیز رو اشاره میکند دور کنار. سایچو بزرگ پس وسط بگذی زوده دمه حمله دسته ایستراوشان قاعده بازی ویران نشده است. رستم نورمتوف اشاره میکند که بازیگران باید رقابت رو ادامه دهند. بازم سایچو بزرگ پس با شهزادی نوی عطف ارسال به خط حمله است. اسکندر اولیپوف قاعده بازی ویران نشده از جانب رسول پایزوف. احمد جان شویف امکان دارد که حمله دسته سردار ادامه دهد. پس به کنار با محمد نظریف فلکه خالی است در کنار راست. تسلیبک نوربویف بازم بازیگران دسته سردار با توپ. احمد جان شویف، محمد نظریف، ابوبکر سلیمانوف ارسال به احمد شویف. امکانیت ادامه حمله هست و اینجا احمد جان شویف در داخل جریمه گاه به زمین میافتد. قاعده بازی ویران نشده است از جانب داور. یگان خیلی واکنش مشاهده نشد. بازی ادامه دارد. جمهوری سفرف پس با بابور قاسموف ارسال به کنار بانتو مزلکلا بزروف کوشش برای ادامه دادن حمله از جانب بازیکن دسته سرافشان. پس شهزادی رفت بعد داخل جریمه گل. امکانیت نوبته برای دسته سرافشان. باز هم فرصت
بدون نتیجه به انجام میرسد. عطف عالی بود از جانب شهزاده نوی عطف، هرچند به توپ رسید جهانگیر سفرف، اما ضربه درست انجام دادن نتوانست. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی رقابت. در قسم دوم ما شاهد گل نشده. اسدبک زیادزاده جلو قاسموف، یک امکانات دیگر، ضربه، یک فرصت دیگر و اینجا اشاره میشود که قاعده بازی ویران شد. از همین چیز را جهانگیر سفرف اشاره کرده است. او خود اشاره میکند که توپ برخورد با بازیگر دسته سردار از میدان بیرون شد. قاسموف ضربه خوب زد، دروازه‌بان برگرداند. چنین اشاره داور برمی‌آید که در حجره ور همان حالت برخورد جهانگیر سفرف با دفاعگر دسته سردار تفتیش شده است. از همین خاطر این حال داور اجازه نمیدهد که ضربه کنجی انجام داده شود. البته کشالدهی وقت در قسم دوم زیاد بود، مخصوصا اون حالتی که توجه باور بود در همون وضعیتی که داور در اول پنالتی گذاشت و دروازه سرافشان و بعدا اون حالت رو همچنان افساید به گرفت که زیاده از 3 یا 4 دقیقه در اون حالت سپری شد و احتمالات زیاد دارد که در اخیر بازی دقیقه زیاد هم با وقت اساسی اضافه میشود. حالا باشد باز هم تفتیش ادامه دارد در حجره ور. اون حالتی که گفتم جهانگیر سفرف با توپ رسید و بعدا در ادامه به زمین افتید. این اگه خیلی خود ویران کنین است، باز هم دو بازیگر از هیئت ذخیره به بازی وارد میشوند. پنج بازیگر الکی از هیئت ذخیره به دسته سرافشان وارد شد. بازیگر شماره 7 سلطانبک فوزیلوف به بازی وارد گردید. و همچنین بازیگر رقم 8 از میدان بیرون گردید، شهبان ایموف. چی اشاره میشود؟ بازم قاعده بازی ویران شده است. صحنه تکرار توجه میکنیم. اینجا میرکامل لوکایف در مبارزه با جهانگیر سفرف غیر قاعده بازی عمل کرده است. چگونه که گفتم شهبان ایموف با بازی وارد گردید، یعنی از میدان بیرون گردید. نختارش همراه با قاسموف و سلطانبک فوزیلوف همراه با شهرت نورماتوف با بازی وارد شد. بازیگری رقم 7 سلطانبک فوزیلوف و رقم 3 شهرت نورماتوف. از 5 امکاناتی که برای عوض کردن بازیگر داشت، از استراوشان استفاده بود. اسدبک زیادزاده با توپ حرکت کرده ایستاده است. سال خفو کارتوفتی بلندی عبدالجلیل منظرف با کناری راست. توپ در اداره شهرت نورماتوف است. آن از میدان بیرون میشود. اوت به نفع استراوشان.
ارتفاع بلند ارسال با سر بود از جانب جهانگیر سفرов و توپ از میدان بیرون میشه. بازم توپ از میدان بیرون شد. بازی آینده دسته‌ها در دایره رقابت‌های دور 14 لیگ اولی خواهد بود. اینجا فرصت برای دسته سرافشان با وجود میاد و دروازه‌بان رو ببینید که چگونه بازیگر دسته سرافشان رو می‌دارد. دوبار پنالتی تعیین کرد و این رو باید مزوکلی کرد. واقعا دروازه‌بان رو فریب داد. این دروازه‌بان می‌توانست رو به دروازه وارد کند، اما چگونه که می‌بینیم دروازه‌بان او رو می‌دارد و نمی‌گذارد که بازیگر دسته سرافشان به مقصد خود برسد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. همین هوت از دروازه‌بان گذشت و بعدا دروازه‌بان مجبور شد که او را باز دارد با استفاده از دست خود. کارت زرد هم میگیرد. اولین کارت زرد بود که داور با بازیگران دسته سردار مثلا با دروازه‌بان این تیم نشان داد. اکنون پنالتی است. امکانیت برای برابر کردن حساب در بازی امروز و برای مبارزه بردن جهت با پیش برآمدن و حساب رو در عموم برابر کردن. اگر از ضربه پنالتی آنها ثمراناک استفاده برند پس امید پیدا می شود جهت بازی برگشت کردن، جهت به خاطر کامبک کردن. چگونه گفتم بازی آینده دسته‌ها در دایره رقابت‌های دور 14 لیگ اولی برگزار می شوند. سردار واصلات بازی می‌کند روز 14 آگوست در میدان خود و سرافشان در میدان خود خوجند را قبول می‌کند روز 15 آگوست. یک رقابت برگزار شد در دایره بازی جهبه دور 4 جام تاجیکستان. اسقاط به حساب 3-1 بر 5 پیروز گردید و با حساب 6-2 اسقاط به دور بعدی رفت، به دور نیم نهایی. اسدبک زیازاده در نزد توپ است. پنالتی رو محض او اکنون اجرا میکند. امکانیت خوب برای برابر کردن حساب، امکانیت بنهایت عالی. و اینجا اسدبک زیازاده حق اشتباه کردن ندارد. کاپیتان تیم. و اینجا داور اجازه نمیدهد که ضربه انجام داده شود. و کجا می رود؟ به نزد اکران ور و یا به نزد مخلصان، به نزد کی؟
داور شد که غالب این جفت با دسته از خط بازی میکند. الکه رقیب غالب این جفت چگونه گفته معین شد، دسته از خط پنجشه را شکست. و دسته سردار نزدیک است برای پیروز گردیدن در بازی امروزه. در نیمه دیگر جدول باشد دسته‌های روشن، پرواز، بخش و خوجند هستند. پرواز الکه از روشن مغلوب گردید در بازی اول و روشن امکان بهتری رفتن با دوره نیمه‌نهایی رو دارد. خوجند باشد الکه در سفر بخش رو مغلوب کرد. بازی جالب در میدان خوجند برگزار می شود. غالب جفت روشن و پرواز با غالب بازی میان وحش و خوجند بازی میکنند. اینجا داور بنا از اکرانی ور رفته است. یعنی در این حالت داور چی رو بررسی دارد؟ احتمالیت بکار کردن پنالتی و گذاشتن ضربه جریمه‌ای را در همین حالت بررسی کرده ایستاده است. خود از نزدیک به نزد اکرانی ور رفته است. چگونه که می‌بینیم در داخل جریمه‌گاه خود غیران کنی صورت گرفت. بداور میشه که بازی دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان روزهای 22 و 23 آگوست برگزار خواهد شد. اینجا از شروع حمله رو کارگردان با ما نشان میدهد. و همین حالت رو تفتیش کرده ایستادند که شاید تو با دست بازیگر دسته روشن رسید. یعنی احتمالی بکار کردن پنالتی هست. واقعا در این حالت نیست. تفتیش چگونه که دیده شدیم طول کشیده شده است و برای داور برای برآوردن قرار نهایی دشوار است. اکنون توجه میکنم داور چی قرار میبرآورد. پنالتی هست. پنالتی هست و چی؟ کارت زرد در زبان رو بکار میکند و با او کارت سرخ نشان میده. بله، کارت زرد در زبان رو بکار میکند و با او کارت سرخ نشان میده. الکه 90 دقیقه وقتی اساسی به انجام رسیده است و هنوز هم ما منتظریم که پنالتی انجام داده شود. من بازی ادامه یابد. اکنون دروازه‌بان
دسته سردار از میدان بیرون می شود و به جای قربانعلی بوبویف و بازی وارد خواهد شد. به جای انقدرش به جای بازیگر دیگر، چون که این دروازه‌بان دیگر نمیتواند رقابت را ادامه دهد، چون که کارت سرخ گرفت و اکنون یک نفر کم بازیگران دسته سردار رقابت را ادامه میدهند. یگانه دروازه‌بانی که در حیات ذخیره دسته سردار است از قربانعلی بوبویف است. به جای کی به میدان وارد میشود؟ دقیقه علاوه شد و حالا هم ما منتظر آن هستیم که بازی ادامه یابد. به جای شاهین عباسیان قربانعلی بوبویف و بازی وارد می شود یا به جای کسی دیگر؟ به جای ابوبکر سلیمانوف. اشاره می شود که باید زود به نزد دروازه دیگری میتواند تو را بعد دروازه وارد کند. اما چگونه که در بالا اشاره کردیم اسدبک زیادزاده حق اشتباه کرده ندارد. وضعیت خیلی حساس. ضربه زیادزاده و گل. اکنون حساب برابر می شود. در دقیقه سوم اعلام کرده داور با وقت اساسی اسدبک زیادزاده ضربه پنالتی توان حساب را تسلیم دروازه قربانعلی بوبویف کند و حساب را 1-1 نماید. او در ادامه دسته سرافشان میتواند بازی برگشت کند و یا نه ما خواهیم دید. داور 8 دقیقه علاوه کرد، حالا که 3 دقیقه سپری گردید و البته داور اجازه میدهد که بعد اون که 8 دقیقه سپری بشد باز هم یک چند دقیقه دیگر بازیگران رقابت را ادامه میدهند، چون که بعد اون که دقیقه علاوه هم شد بازی ادامه نیافت. دقیقه سوم دقیقه سوم علاوه کرده داور ضربه از پنالتی انجام داده شد. اکنون باز هم بازیگران دسته سرافشان کوشش میکنند برای تشکیل حمله. سلطانبک فضیلوف اینجا تلاش کرد اما موفق نشد، چون که دفاعگر دسته سردار سر گذاشت و توپ را از میدان بیرون کرد. اسدبک زیادزاده توپ را زد و بازی وارد میکند. اصال با جانگیر سفارов. توپ در اداره سلطانبک فضیلوف است. توپ از میدان بیرون میشود. اکنون باید قربانعلی بوبویف اون رو به رقابت وارد کند. دقیقه علاوه کرده داور 15 تومن دوستان است. 15 دقیقه نقدش علاوه کرده است داور با وقت اساسی. در اول ما شاهد اون بودیم که 8 دقیقه علاوه شده بود. اکنون چگونه که میبینیم 15 دقیقه علاوه شده است با وقت اساسی رقابت. رسول پایزخ نیز از میدان گرفته شد و به جای آن شروان جبوف چگونه که میبینیم با بازی وارد شده است. سپاس کنید در هیئت دسته سردار. اولین دومین تغییرات بود در هیئت این تیم. اولین تغییرات محض قربانعلی بوبویف بود که بعد دروازه آمد و چگونه که میبینیم نوشیروان جبوف بازیگر شماره 19 نیست با بازی وارد شده است. به جای رسول پایزخ، به جای کاپیتان تیم. بازی امروز با محمد نظریف چندان امکانیت خوبی ضربه‌زنی دادن نشده ایستاده است. چون گفتم بازیگری که در بازی اول خود با پیراهن دسته سردار توانست مؤلف دو گل شود در بازی با مقابل دسته پرواز. پس یک علی به خط حمله اینجا توپ از قربانعلی بوبویف میگذرد، از میدان بیرون کرده.
имконият барои Банту Музваккали буд. Батуат аз дарвозабон ҳам гузашт, аммо аз канори дарвоза аз майдон берун шуд. بازیکنان دسته سردار توپ را قبول میکنند. کارمان عظیمов اینجا کوشش میکند، اما شهرت نورماتوف اولین شده به توپ رسید. بازم توپ از میدان بیرون شد. اوت به نفع دسته سردار است. پرتاب به سمت جریمه‌گاه. کارمان عظیمов اینجا کوشش کرده شده است، اما در برابر او چگونه که دیدیم اسکندر اولیپوف موفق شد. پرتاب به سمت جانگیر سفاروف. پرتاب بلند. بازم اسکندر اولیپوف کوشش کرد، اما توپ را قبول کردن نتوانست. پاس به سمت بانتو مزوکالی. اوت به نفع سراوشان است. پرتافت مزوکالی با جانگیر سفاروف. اکنون بازم قربانعلی بابویف توپ را از نزدیک دروازه خود به بازی وارد میکند. پرتاب نوبت به خط حمله. بازم امکانیت برای بانتو مزوکالی. توپ در دوره او است. کوشش پرتاب به داخل جریمه‌گاه. توپ از میدان بیرون میشود و این ضربه کنجی است. با وجود اینکه یک نفر کم دسته سردار را بازی کرده شده است، اما ما فشار دسته سراوشان رو کم میبینیم. کمتر است هم فشاری که باید صورت بگیرد. پرتاب بلند به داخل جریمه‌گاه. یک ارسال دیگر با سر. ضربه به سمت دروازه و اینجا ببینید میرکومی لوکایف توپ را برمیگرداند. ضربه نوبتی هم صورت گرفت. باز هم ضربه کنجی است. فکر کنم در همان حالت اگر میرکومی لوکایف هم نمیبود، قربانعلی بابویف میتونست توپ را برگرداند. پرتاب نوبت صورت میگیرد. ضربه با سر به سمت دروازه و توپ از میدان بیرون میشود. باز هم امکانیتی به وجود آمده بدون نتیجه به انجام رسید. اصلا حمله تشکیل می شوند از جانب بازیکن دسته سراوشان. اصلا در دقیقه اخیر کوشش تشکیل کردن حمله ها است از جانب بازیکنان این تیم و مخصوصا شماره کمی بازیکنان دسته سردار میتواند یک انگیزه ایلوکی هم بخشد برای دسته سراوشان، اما آنها نمیتوانند حمله خود را تا به نقطه نهایی برده رسانند. یعنی حمله‌ور نیست که با یک ضربه قوی به سمت دروازه توپ را تسلیم دروازه کند. یک گلی که آنها به هدف رساندند است از ضربه پنالتی بود. حمله نوبت
سمت سلطانبek فاضلوف، پس به سمت جریمه‌گاه امکانیت پیدا می شود و اینجا در داخل جریمه‌گاه ببینید چگونه نمیتواند توپ رو کار کند، نمیتواند ضربه زند. اون بازیگر که در روزانه گزارشی ترانسفر به هیئت سرافشان اومد، بانتو مزوکلی. اینجا امکانیتی خیلی عالی گلزنی بود. اگر موازنیت خود را از دست نمیداد، اگر ضربه خوب میزد، پس هولو دسته سرافشان پیشرفت میگرده و حساب عمومی برابر میشد. وسام اسدبک زیاد توپ را قبول میکند، توسط کانر چپ حمله دسته سرافشان رو ادامه میدهد. کاپیتان این تیم شهزاده نویاتوف، پس هم انجام داده شد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، امکانیت نوبت جهانگیر سفرف ضربه زدن نمیتواند. موج نوی حمله دسته سرافشان را میتوانیم تماشا کنیم، اما توپ را از دست دادند. احمدجان شویف با توپ اینجا میافتد. محمد نظیر بود اینجا، معذرت. یک پرتافت دیگر، شهزاده اینویاتوف اینجا مبارزه میبرد با مقابل بازیگر دسته سردار راسیلبک نوربویف. اینجا نوربویف موفق شد، پیدا بازی وارد نشده است. حمله میتواند ادامه یابد، باید سرعت بیشتر کسب کنند و به حمله پیوست شوند بازیگران دیگر دسته سردار. فرصت هم به وجود میاد. بروان عظیموف ضربه به سمت دروازه و دروازه‌بان اون رو برمیگرداند. اینجا امکانیت ادامه حمله توسط بازیگران دیگر دسته سردار بود، اما تصمیم گرفت که ضربه زند. بروان عظیموف اکنون شهزاده اینویاتوف فلان جوابی دسته سرافشان رو ادامه میده. ضربه به سمت دروازه و ببینید این گونه ضربه ها یگان وقت گل نشده بودند و گل هم نمیشوند. محمد جان طاهری با بازی وارد می شود با جای محمد نظریف. محمد جان طاهری هم بازیگری است که در همین روزانه گزارش با هیئت دسته سردار آمده بود. جهانگیر سفرف کوشش برای ادامه حمله. سفرف آمادگی میگیرد. پرتافت اصلا تو از میدان بیرون شد. جهانگیر سفرف کوشش رو ایسال هم انجام داده می شود و اوریپوف. محمد جان طاهری با توپ حرکت کرده شده است. ارسال هم انجام داده می شود، اما پسی که به سمت راسیلبک نوربویف بود چندان درست نبود. بازم کاپیتان تیم کوشش دارد که حمله نو را تشکیل کند. سلطانبek فاضلوف چه توپ را از دست میدهد. دقیقه های علاوه کرده داور هم آهسته به خاتمه خود نزدیک می شوند. دقیقه 14 علاوه کرده داور شروع می شود. اسدبک زیادزاده باز هم توپ را از دست میدهند بازیگران دسته سرافشان. شهزاده نویاتوف پرتاب به خفو به ابوجلیل منظرف. دیگر بار به منظرف ابوکنچی توپ را برمیگرداند. پرتافت بلند اینجا هم توپ را قبول کرد بازیگر دسته سرافشان اسدبک زیادزاده، اما نتوانست که در اختیار خود آن را نگاه دارد. حالا که دقیقه علاوه کرده داور هم به انجام رسیدن.
با همین تمام دوستان عزیز و ارجمند دستای سرافشان در میدان خانگی خود در نزد مخلصان خویش بازی جوبه دور چهارمی‌های جام تاجیکستان رو مساوی به نتیجه 1-1 به انجام رساند و با این ترتیب با مسابقه خیر و خوش میکند، چون که از روی حساب عمومی به نتیجه 3-2 دستای سردار توانست برای سرافشان پیروز بگردد و به دور نیم نهایی مسابقه باید که در آن دور با دستای اسقط در میدان رقابت خواهد شد. گل‌ها در رقابت امروز از هیئت دسته سردار بهرام عظیموف و از هیئت دسته سرافشان اسدبک زیادزاده از ضربه پنالتی به هدف رساندند. تبریک میکنم مخلصان دسته سردار با برآمدن به دور نیم نهایی دسته سردار و در همین جا گزارش مستقیما به انجام رسد. فردوس عظیم‌زاده بودم که این بازی را تا با خیر با شما تماشا کردم. واقعا هم دسته سردار و هم دسته سرافشان بازی خوب نشان دادند. خیر، سلامت و موفق باشید و شبکه تلویزیونی فوتبال رو پیگیری کنید.